आउ निश्चित आम केन्द्रापड़ा बलदेवजीउ एठिक आसतु आसिक दर्शन करूँ महाप्रभु को दर्शन कले आपंकर महापुण्य पाइबे। आउ तुलसी क्षेत्र कहीं कहुए से विषय आपण मैंने जानिले तेरे आसिक एठी पहुँचले आपण मैंने पंडितों सहित जोगाजोग कले सबू ये वीडियो संपूर्ण देखिले आप जानीपर जदि आप कम किसी देखिले ताले किसी जानीपर आ बहुत कम शब्द आमर पंडित कहते किंतु आपण एठी पहुँचले आहरी अनेक जानिबे। ये कौन? हाँ आपण ठीक देखुंत मो घर केन्द्रापड़ा आसवाई एमती घाटटीए पड़े। ब्राह्मणी नदी मु बोतल पानी नहीं जाऊँगी आपण मान पाखक तेरे आपण मैंने देखुं मो हाथ में ब्राह्मणी नदीर पानी मु पानी धरिकी आसी ब्राह्मणी नदी यहाँ आप ब्राह्मणी नदी देखुं ता सहित आम पोल यही पोलरे आम आस ब्राह्मणी नदी रे। एठी आपण मानकर प्रश्नर उत्तर गोटाए देवी। बिरंची नारायण दास चंडीखोलू ये प्रश्न करिसेंती वास्तुशास्त्र उपरे। प्रश्नटी तांकर हेउची तांकर दक्षिण रे द्वार करि परिबे ना नाई। आपण जो नुआ घरटी तैयारी करूचंती से घरटी आपण दक्षिण दिग को द्वार रखि परिबे। एटा होची आपणकर प्रश्नर उत्तर। तेबे मु आसी पहुँचली आम केन्द्रापड़ा बलदेवजीवर मुख्य गेट सामने आपण माने तार दृश्य देखुचंती केते सुंदर हेची। आपण ए गेट टी निश्चित देखि पारुथिबे। ये हूँ रथ खଳାर दृश्य। रथ खଳାरे रथ निर्माण चली बलदेवजी मंदिर केन्द्रापड़ा थिबा मुख्य बोर्ड तीर चिन्हटी दिखाई आप देखुं से तीर चिन्ह जो आड़े दिखाई से आड़ को आम बुलाऊँ देखुं आप रास्ताटी ये रास्तार पार्श्व रथ निर्माण कार्य चली सहित मंदिर दर्शन देखुं मंदिर चित्र थरे आसतु केन्द्रापड़ा आसतु आसिले सब ये परिवेश बहुत बढ़िया बढ़िया लोक भी अच्छा आपण सबू गाँव में जमती देखती ये सेमती नुह आपण मैंने आसतु जानवे आसिले जानवे। तेज देखु आपण ये जो दांडटी देखुं मंदिर सामनार जो दांडटी देखुं जमती लगुच आम पुरी रे अच्छे पुरीर अनुभव ये जगह को आसूँ रथ गड़े केमती लगुथ आपण भावतु। नमस्कार आज्ञा मु जितेन्द्रपति यूट्यूब मंच नना वीडियो को आपको स्वागत। तेबे आज केन्द्रापड़ा जिले में अच्छी केन्द्रापड़ा बलदेवजीउ मंदिर आपड़ जानी निश्चित मुझे जगार अच्छी। तेबे आसतु जिबा मंदिर गर्भगृह संपूर्ण गर्भगृह को आम जापर ना। तेबे मंदिर प्रांगण भितर आम प्रवेश करी मंदिर दृश्य देखी आम नना सह बा पंडितों सह किसी कथा हेबा। तेबे आसतु जिबा। आपण देखुं ये हूँ आमर मुख्यशाला आम पंडित मान देखा पाइबे। पंडित मैंने बस आपण मानू गोटे कथा कही रखी जो आसुँच आग यही जगह आम पंडित मैंने बस आप सहित जोगाजोग करूँ। तेबे ये जो टी अनुमति देवे आपड़ से जगह जाए पहुँचे ता सहित मंदिर पूजार रीतिनीति विषय आम पंडित मैंने अच्छा सह जोगाजोग करी आपण पूजा रीति करें। तेबे चलतु मंदिर प्रांगण आड़ को जीवा मंदिर दृश्य दर्शन करवा।
ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଏଇଠି ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ, କ୍ୟାମେରାର ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ। ଆପଣମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଆମର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଭୋଗ ରୀତିନୀତି କରିବେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ଦେଖିବେ ଏ ବିରତି ପରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବିରତିଟିଏ ନେବା। ବିରତିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଆମର ଶ୍ରୀ ବଳଦେବଜୀଉ ବାହାର ଅମଣିଆ ଭୋଗ ଦୋକାନ। ଆପଣ ଏଠି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇବେ ଏବଂ ରସାବଳୀ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ରସାବଳୀ ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏଠୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରସାବଳୀ ଆପଣ ଏଠୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠୁ ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ କିଣି ଘରକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ନେଇକରି ଯାଆନ୍ତୁ। ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିରର ଗର୍ଭଗୃହ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ସେଇଟା ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ହୁଏ। ରଥଯାତ୍ରାର ରଥ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। ରଥ ନିର୍ମାଣର ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ରଥ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ରଥର ଚକ ଅଖ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଫିଟିଂ ଚାଲିଛି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତିଆରି ଚାଲିଛି। ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି। ଟିକେ ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ରଥର ଚକ ଅଖ ସବୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମର ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଠି ରଥଯାତ୍ରା ଏଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ ଏବଂ ରଥ ଏଉଠୁ ବାହାରି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ। ଆପଣମାନେ ଇଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏବେ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତେବେ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ଯଦି କହିବିନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ କି? ସବୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିବ। ଆପଣ ସେଠି ବି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ଟାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ବଳଦେବଜୀଉ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଏଠିକି ବି ଆସନ୍ତୁ। ଆସି ଏଠି ଆପଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ରଥ ଟାଣିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଆନ୍ତୁ। ବୁଝିଲେ କି? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ତେବେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ। ମନ୍ଦିରର ରୀତିନୀତି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବା। ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି ବା ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ନନା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଥମେ ଦେବେ। ମୁଁ ଚତୁର୍ଭୁଜପତି ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତ। ଆପଣ କହିବେ ଆମ ମନ୍ଦିରର ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଆମର ପୂଜାର ରୀତିନୀତି ହୁଏ। ଆମର ଛତିଶା ନିଯୋଗ ନାହିଁ। ଆମର 6 ଜଣ ପାଳିଆଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏ ନିଯୋଗ କାମ କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। ଏଟା 6ଟାରୁ 7ଟା ଭିତରେ ଜୟମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହୁଏ। 8ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ସ୍ନାନ କରନ୍ତି। 9ଟାରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ କରାଯାଏ। 12ଟା ବେଳକୁ ମନ୍ଦିର ଝାଡ଼ୁ ହୋଇ ଧୂପ ହୁଏ। ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପ ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଖେଚେଡ଼ି ଧୂପରେ ଆମର ଖେଚେଡ଼ି, କଖାରୁ ତରକାରୀ, ଖଟା, କଖାରୁ ଖଟା ଆଉ ମର୍ଚି ପାଣି, ଭଜା ଭୋଗ କରାଯାଏ। କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ 3ଟା ବେଳକୁ ଆମର ଦ୍ୱିପହର ଧୂପ ବୋଲି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମର୍ଚି ପାଣି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ତାପରେ ଧୂପ ବଢ଼ିଲେ ପହୁଡ଼ ଲାଗି ହୁଏ। 4ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁର ପଲମ ଲାଗି ହୁଏ।
ଠାକୁର ଶୁଅନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି 6ଟା ବେଳକୁ ହୁଏ। କବାଟ ଖୋଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି କରାଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପୂର୍ବରୁ ଠାକୁର ରସାବଳି, ପୁରୀ, ଡାଳିମ୍ବ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଧୂପ ହୁଏ। ସେଥିରେ ଅନ୍ନ, ଡାଲି, ମଛିପାଣି, କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। 9ଟା 45 ବେଳକୁ ଆମର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ କରାଯାଇ ଦହି ପଖାଳ, ଭଜା, ନବାତ ଭୋଗ ହୁଏ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ରାତ୍ରି ପହୁଡ଼ ଲାଗି ହୁଏ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନର ନୀତି। ଆଉ କ'ଣ ଆମର ଏଠି ବିବାହ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ଆମର ବରକନ୍ୟା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ବିବାହ ପାଇଁ ବି କିଛି ଆୟୋଜନ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆଲାଉଡ଼ ହେଉନି। ତେବେ ଆମର ରଥଯାତ୍ରା, ଠାକୁରଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା, ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଠାକୁର ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେଠାରେ 108 କଳସରେ ଠାକୁର ଗାଧାନ୍ତି। ରାତ୍ର 8ଟା ବେଳକୁ ପୁଣି ପହଣ୍ଡି ହେଇ ମଝି ଦେଉଳକୁ ଆସନ୍ତି, ଅଣସରରେ ରହନ୍ତି। ଏବେ ତ ଠାକୁର ଆମର ଅଣସରରେ ଅଛନ୍ତି। 15 ଦିନ ପରେ ନେତ୍ର ଉତ୍ସବ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ନେତ୍ର ଦିଆଯାଏ। ପ୍ରଥମ ଧୂପ ହୁଏ। ଠାକୁର ସେନାପଟା ହୋଇ ରଥକୁ ଯାଆନ୍ତି। ରଥ ବିଜେ ହେଲା ପରେ ଛେରା ପହଁରା ହୁଏ। ଛେରା ପହଁରା ସରିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଥ ଚାଲେ। ଆମର ରଥଯାତ୍ରା କେଉଁ ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, କେଉଁ ସମୟରେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯାଏ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଏବଂ ସେଇଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା। ଏକାଦଶୀରେ ଦ୍ୱାଦଶ ଦିନ ଠାକୁର ପହଣ୍ଡି ହେଇ ପୁଣି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା। ହେଲା। ଏଟା କେତେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ? 9 ଦିନ। 9 ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। 9 ଦିନ ଭିତରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କିଛି ପୂଜା ଚାଲେ ନା ରଥ ପାଖରେ ପୂଜା ଚାଲେ? ରଥ ପାଖରେ, ରଥ ଉପରେ ଥିବା ବେଳେ ରଥ ପାଖରେ ପୂଜା ହୁଏ। ରଥ ଉପରୁ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ତାପରେ ପୁଣି ରଥ ଉପରକୁ ଆସିଲେ ରଥ ଉପରେ ପୁଣି ପୂଜା ହୁଏ। ଯଥା ରୀତିରେ ଧୂପ ଆଉ ସବୁଦିନ ଭଳି ହୁଏ। ଆମର ନୀତିକାନ୍ତି ବନ୍ଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ନୀତିକାନ୍ତି ଆମର ଯେମିତି ସବୁଦିନେ ସେମିତି ହୁଏ। କେଉଁଠି ଗୋଟିଏ ନୀତି ଉଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ, ସବୁ ନୀତି ହେବ। ଆଚ୍ଛା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର। ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ ରଥରେ ଯେତେବେଳେ ବସିକି ଆସନ୍ତି, ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତି। ଟିକେ ଆପଣମାନେ ବୁଲେଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ରାସ୍ତା, ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଆପଣ ମନ୍ଦିରରୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରିକି ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ କହିବେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟକଣା କ'ଣ ଅଛି ଏ ମନ୍ଦିରରେ? ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। ସେମାନେ ସିଧା ମଣ୍ଡପ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଆଉ କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ। କିଛି କଟକଣା ନାହିଁ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ। ତେବେ ଆପଣ କହିବେ ଆମ ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ'ଣ କେଉଁ ଭାଗ ନେଇକରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାଇବେ। ଆମର ପୂଜା ପଣ୍ଡା ହେଲେ ପତ୍ରୀ, ଆଉ ମଝି ପଣ୍ଡା ହେଲେ କର, ରୋଷରେ ସୁଆର, ଅମଣିଆ ତିଆରି କରିବାକୁ ସୁଆର, ଆଉ ନିଷ୍କୁଡ଼ି, ଡାଳିମ୍ବ ଏସବୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଣ୍ଡା ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି।
ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଦିଆଯାଇଛି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆମ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ମନ୍ଦିରକୁ ପଶିବା ପାଇଁ ହେଲେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏମିତି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଏଠି ଯେତେ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ମୌଜା ଅଛି, ସେ ମୌଜା ବିଭାଗ ହେଇଯାଇଛି। ସେଇ ମୌଜାର ପଣ୍ଡା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ବୁଝିବେ। ଭକ୍ତ ଯିଏ ବାହାରୁ ଭୋଗଟିଏ ନେଇକି ଆସିଲା ଏ ଭୋଗ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଏଠି ବାହାର ଭୋଗ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନିଷିଦ୍ଧ। କେବଳ ଫଳ ଛଡ଼ା କିଛି ବାହାର ଲୋକ ଆଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଫଳ ଆଣିଲେ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ, ଛେନା ଆଣିଲେ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ, କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ଭୋଗ ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି, ଡାଳିମ୍ବ, ରସାବଳୀ, ପୋଟଳ ପିଠା ଏଗୁଡ଼ିକ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଗଲା ଠାକୁରଙ୍କର ଭୋଗ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର କଥା। ତେବେ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ବୁଲିକି ଠାକୁରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜଣେଇ ପାରିବେ କି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ? ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ସବୁ ଜାଣିବ, ଆଉ ସାଡ଼େ ଭିତରକୁ ତ ଯିବାନି, ଆଉ ଏଇଠି ଯାହା ହେବ ଏଇଠି। ଆଉ ସେ ଏ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ, ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ ବାହାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଥମେ ଯମଦେବ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯମଦେବ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଗଣେଶଙ୍କ ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ପାର୍ଶ୍ୱବତୀ ଦେବାଦେବୀ। ଏପଟରେ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ସେଠି ବାସୁଦେବ ଅଛନ୍ତି, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ତୁଳସୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତା ପାଖକୁ ରେବତୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତାପରେ ପଛପଟରେ, ମନ୍ଦିରର ପଛପଟରେ ବରାହ ଓ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଭୈରବୀ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପଟରେ ମନସା ଦେବୀ ଅଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଗୋଟିଏ ଅଛି। ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ପଟରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ଉତ୍ତର ପଟରେ ଶାରଦା। ପୂର୍ବ ପଟରେ ରହିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ରାମ ମନ୍ଦିର ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପୂର୍ବ ପଟରେ। ଆଜ୍ଞା, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସିଂହଦ୍ୱାର ପାଖରେ ଇଏ ମନ୍ଦିରରେ ଗ୍ରହ ରହିଲେ ନବଗ୍ରହ, ପତିତ ପାବନ, ହନୁମାନ, ସିଂହବାହିନୀ, ଦୁର୍ଗା। ମଝିରେ ରହିଲେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଥମ ଦେଉଳରେ ଗରୁଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଅରୁଣ ଅଛନ୍ତି। ଏତିକି ମୂର୍ତ୍ତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛି। ଆମର ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛି। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର ଏଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଆମର ଏଠି। ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବେ? ଠାକୁର ତୁଳସୀ ପ୍ରିୟ। ଆଜ୍ଞା, ଠାକୁର ଯେଉଁଠୁ ବାହାରିଥିଲେ, କନ୍ଦରାସୁରକୁ ମାରି ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀକି ବିଭା ହେଇଥିଲେ, ସେ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋପ ଗ୍ରାମରେ ତୁଳସୀ ବଗିଚା ଭିତରୁ ଠାକୁର ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ର ନାଁ ତୁଳସୀ କ୍ଷେତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେହେତୁ ଆମର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏତେ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଜାଣୁଥିଲେ ଆମ ପୂଜାରୀ ବା ପୂଜକ ବା ଆମ ଏ ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା ବିବୃତ କମ୍ କଥା କହିଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ବହୁତ ଭଲରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିଲେ। ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଦେବତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଦର୍ଶନ କରାଇ ପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଠି କଟକଣା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସବୁ ଏଠି ରୀତିକାନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମନ୍ଦିରର ପଣ୍ଡିତମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଅଲଗା ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯିବା, ସେଠି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା। ତେବେ ରହିଲି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।